اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سروس میں بہتری اور آپریشنل کارکردگی سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ لاہور سے چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں آپریشنل کارکردگی اور سروس میں بہتری سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ سیکریٹری ریلوے سید مظہر علی شاہ نے حالیہ دورہ چین پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر ML1 منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹرینز اور پلیٹ فارمز کی برانڈنگ سے ریلوے کو آمدن آنا خوش آئند ہے اور لینڈ رولز کی منظوری ایک اہم سنگ میل ہے، جس سے ریلوے کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ اجلاس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بزنس حاصل کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ موہنجو داڑو ایکسپریس کا افتتاح 20 جولائی کو کیا جائے گا۔ شیخوپورہ میں ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس ملک نسیم آوان نے اپنے دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹ مافیا اور ٹاؤٹوں کی دوڑیں لگوا دیں۔ شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ڈائریکٹر پاسپورٹ شیخوپورہ ملک نسیم اوان ایجنٹ مافیا کے خلاف متحرک اپنے دفتر سے باہر آ کر ایجنٹ مافیا کی طرف سے لگائے گئے بینرز پھاڑ دیے۔ انہوں نے پاسپورٹ کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے مسائل بھی دریافت کیے اور اپنے عملے کو فوری حل کرنے کا حکم بھی دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاسپورٹ آفس میں کوئی بھی شخص آپ سے پیسے مانگے تو آپ لوگ فوراً اس بارے میں مجھے بتائیں، تاکہ رشوت لے کے کام کرنے والوں کے خلاف قانونی اور محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد اگر پاسپورٹ آفس کے باہر کوئی بھی ایجنٹ یا ٹاؤن نظر آیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا۔ شہریوں کی جانب سے ڈائریکٹر نسیم اوان کے کام کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ راولپنڈی ایگریکلچر یونیورسٹی میں چائنا فیلوشپ 2023 کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر پروفیسر شکیل رامے نے تقریب سے خطاب کیا اور پاک چین دوستی کے حوالے سے طلبہ و طالبات کو بڑے پیمانے پر معلومات فراہم کیں۔ اسپیشل ٹی وی کے نمائندے احمد رضا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ راولپنڈی ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر پاک چائنا کے حوالہ سے طلباء و طالبات میں آگاہی اور معلوماتی پروگرام کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے پروفیسر جناب محمد شکیل رامے نے کہا، یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے، ہم اس لحاظ سے کیا ہے کہ کسی بھی ریلیشن شپ کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کی یوتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ اس ریلیشن شپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ایک جیو پولیٹیکل پلیئر ہے، جیو اکنامک پلیئر ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ چائنا نیئر فیوچر میں ایک سپر پاور بھی ہوگا، تو جو کہ ایک دنیا میں ڈیسائزو رول پلے کرے گا۔ اس لحاظ سے یوتھ کا چائنا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا۔ جناب پروفیسر محمد شکیل رامے نے یونیورسٹی کے تمام طلباء و طالبات کی ترقی کے حوالہ سے بھی کہا، جبکہ موجودہ مہمان خصوصی اور پروفیسر نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پروفیسرز نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان اور چائنا کے تمام ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستانی اور چائنا کے حوالہ سے معلومات۔ اس موقع پر اسپیشل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر جناب محمد اعظم خان کا کہنا تھا، پاکستان اور چائنا کی دوستی کو سب کو پتہ ہے، لیکن میجارٹی جو ینگ جنریشن ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ چائنا نے کس ماڈل کے تحت ترقی کی، ان کا گورننس ماڈل کیا تھا، ان کا ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کیا تھی۔ ہم نے یہ فیلوشپ سٹارٹ کی ہے، یہ سیکنڈ فیز ہے۔ پچھلے سال بھی 25 اسٹوڈنٹ، اس سال 27 اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ ان کو مختلف چائنیز پروفیسرز، چائنیز ڈائریکٹرز اور پاکستانی اسکالرز پڑھائیں گے اور دیکھیں گے یہ بچے لرن کریں گے کہ چائنا نے کون کون سے ماڈل کے تحت، کون کی ڈیموکریسی کا ماڈل، ان کا معیشت کا ماڈل، ان کا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کا ماڈل، کہ انہوں نے ترقی کی اور دنیا میں اپنا نمبر 1 پوزیشن حاصل کی۔ پاک چائنا کے سلسلہ میں گزشتہ سال 25 اسٹوڈنٹس نے مہارت حاصل کی، جبکہ موجودہ سال میں 27 اسٹوڈنٹس کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خیال میں کہ تقریباً جو ہماری جتنی بھی یوتھ ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو اس فیلوشپ پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس قسم کی جو انیشیٹوز لیتی ہیں یونیورسٹیز یا جو ممالک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس میں حصہ لینا چاہیے، بیکاز جب تک ہم اس چیزوں میں انڈلج نہیں ہوں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں لگے گا ہماری پالیسیز کیا ہیں، ہمارے چائنا کے ساتھ ٹرمز کیسے ہیں، ہم کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کیا فوائد ہیں اس میں۔ ملک کے بڑے تعلیمی اداروں میں تمام یوتھ کو چاہیے کہ ایسے معلوماتی پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے
ताकि आने वाले मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल रोशन हो। अहमद रज़ा, स्पेशल टीवी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी होने लगी, ताहम मुतासरा देहातों में 3 से 4 फुट तक पानी अभी भी मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ ना होने पर इलाका मकीन, खुराक और अद्वियात जैसे मसाइल से दो चार हैं। झंग से इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है, ताहम मुतअद्दिद इलाकों में 3 से 4 फुट तक पानी जमा है। सैलाबी पानी में फंसे खानदानों की फसलें तबाह होने और जमीनी राब्ता खत्म होने से खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी सहूलियात के फुकदान का सामना है। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ न किए जाने से मकीन वबाई अमराज, फाकों का शिकार हो रहे हैं और हुक्काम से सहूलियात की फौरी फराहमी का मुतालबा करते नजर आते हैं। बड़ी बीमारियां फैलदियां पईयां, कोई नहीं आया, कोई इमदाद वाला भी, कोई दवाइयां नहीं। भाईजान ने चौथे पंजवें दिन तो पानी आया है, ठीक है, ते इस टाइम तक कोई इमदाद नहीं आई, कोई पानी नहीं आया साफ, ते ना कोई दवाइयां वाली टीम आई है, ते ना कोई राशन मिले सानू इस टाइम तक। ते लिहाजा डीसी साहब नाल साडी अपील है कि जल्द तो जल्द जेड़ा ना इमदाद फराहम की जाए। सैलाब एक कुदरती अमल है, ताहम ऐसे हालात में हुकूमत और मकामी इंतजामिया को खुलूसे नियत से अपने फराइज अदा करते हुए मुतासरीन तक अमदादी कार्रवाइयों को यकीनी बनाना चाहिए। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। इस्लामाबाद में मॉनसून के दूसरे स्पेल का आगाज हो चुका है। बारिश से मौसम खुशगवार है, मजीद बता रहे हैं अहमद रजा। जी अहमद रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में बारिशों और मानसून का जो सिलसिला जारी है, महकमा मौसमियात के हवाला से जो पेशन गोई की किसी सिलसिला में इस्लामाबाद और गिरदुनवा में बारिशों का सिलसिला जारी है। हर तरफ मौसम सुहाना हो गया, शहरी हैं जो वो इंतहाई खुश हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। गुज़श्ता रोज़ शदीद गर्मी थी, गर्मी की वजह से जो इस्लामाबाद और गिरदुनवा के जो शहरी थे वो इंतहाई परेशान थे, जबकि मौसम का जो ये खूबसूरत सुहाना मौसम हो चुका है इस्लामाबाद और गिरदुनवा में। जो अभी बारिश का सिलसिला जारी हुआ जो शाम तक जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ जो महकमा मौसमियात की जानिब से एक पेशन गोई की गई थी, बारिशों का जो स्पेल है वो दाखिल हो रहा है। इसी तरीके से इस्लामाबाद और गिरदुनवा में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। शहरी हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, जो गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि बालाई इलाकों में तूफ़ानी हवाओं और बारिशों की भी पेशन गोई की जा रही है। मैं बताता चलूँ कि जो ये बारिशों का सिलसिला है 17 तारीख तक जारी रहेगा और मज़ीद बारिशें मुतवक्का की जा रही हैं, जबकि इस्लामाबाद और गिरदुनवा में भी मौसम सुहाना हो गया है। जी शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से है। सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद ने 2021 में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी अस्करी खिदमात के सफ़र का आगाज़ किया और 4 मई 2023 को वतन अजीज़ के दिफा की खातिर शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में जाम शहादत नोश किया। सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद के लवाहिकीन ने सानह 9 मई की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सजा देने की अपील की। है दिल के लिए आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह। دا د مونږ د فعالیت تیمور شوی چې هغه د مونږ دفاع کوله، د مونږ په دفاع کې و. حالانکه د پاکستان هر فوجي چې مري هغه د چا په ځون لپاره نه مري، هغه د ملک په دفاع باندې مري، د مونږ د حفاظت لپاره مري، د عوامو لپاره مري. جذبے کے لیے راستہ کیا ہے مشکل آگے. په 9 مئی باندې چې کوم د شهیدانو بخورمتي شوې ده هغې مونږ ډېر سخت مذمت کوو او دا بد کار شوی دی او زموږ زړونو ته یې تکلیف رسولی دی چې چا دا مجسمې مثال ورانې کړي دي. موږ د دې ملک لپاره قرباني ورکړې ده او بیا به یې ورکوو. او دا وړه وړه ماشومان وګوره، دا یتیمان دي. بھی تو پکارا جاؤں گا میں بھی تو پکارا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال رانا عمر فاروق اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو محرم الحرام سے قبل شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اور دیگر انتظامات کے سلسلے میں متحرک. اس سلسلے میں ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے کبیر والا کا دورہ کیا. قاسم جاوید خان کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے.
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु मुहर्रमुल हराम से कबल शहरियों के जानो माल की हिफाजत और दीगर इंतजामात के सिलसिले में मुतहरिक। इसी सिलसिले में DPO और डिप्टी कमिश्नर कबीरवाला पहुंचे, जहां इन्होंने ASP कबीरवाला शाहरुख खान, असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला और दीगर मुंतजमीन मजालिस जुलूस के हमरा मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट्स का तफसीली मुआयना किया। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने फजल अब्बास लाइसेंसदार आशूर की रिहाइश गाह से, सरदारपुर चौक से, इमाम बारगाह एरिया से, चौक टाउन हॉल से, इमाम बारगाह हुसैनिया से, टी चौक से इमाम बारगाह भटियावाला तक पैदल रूट्स का विजिट किया और मुतलका अफसरान को गलियों, रास्तों और दीगर मुकामात पर सिक्योरिटी ड्यूटियों और दीगर इंतजामात बारे में हिदायत जारी की। DPO और राना उमर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम मुकद्दस महीना है, इसके तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए खानेवाल पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का चैलेंज हर सूरत पूरा किया जाएगा। मुंतजमीन मजालिस जुलूस, मेंबरान अमन कमेटी, उलमाए कराम, ताजिर बरादरी के मस्बत ताउन के साथ जिला खानेवाल की पुरअमन फिजा को बरकरार रखने के लिए खानेवाल पुलिस तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएगी ताकि शरपसंद अनासिर अपने मजमूम मकासद में कामयाब न हो सके। इन्होंने कहा कि अहम इमाम बारगाहों और जुलूसों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा और हर शहरी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना होगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, हमने ही इसकी हिफाजत करनी है। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खानेवाल पुरअमन जिला है। मुहर्रमुल हराम में पुलिस के साथ जिला इंतजामिया भी अज़ादारों को पुरअमन और साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। इस सिलसिले में आशूर मुहर्रमुल हराम के दौरान सड़कों की मुरम्मत, सफाई सुथराई और बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि मुंतजमीन मजालिस व जुलूस अज़ादारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर मुल्क की सलामती व बका और मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अन्नान कमर ने समुंदरी का दौरा किया, मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया। दिलबीर हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अन्नान कमर ने समुंदरी का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया। SP सदर शम्स दुरानी, AC सुलेमान मंशा ने उन्हें ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने सुकून वेलफेयर फाउंडेशन का भी दौरा किया और वहाँ रिहाइश पजीर बच्चों से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने इंतजामिया के वेलफेयर के इंतजामात का जायजा भी लिया और उनकी काविशों को खराजे तहसीन पेश किया। मियांवाली के अक्सर इलाकों में पहाड़ी नदी नाले बिफर गए और पानी कालाबाग बाजार समेत नशीबी इलाकों की आबादी में दाखिल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असमतुल्लाह नियाजी से। जी असमत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सख्त गर्मी के बाद बारिशों की वजह से मियांवाली का जो मौसम है उसमें खासी खुशगवार तब्दीली देखने को मिल रही है, लेकिन जो कमर मुशानी के नज़दीक बड़ोच, अडवाला और चिचाली के जो नदी नाले हैं उनमें खासा पानी आ गया है। इसी तरह कालाबाग शहर से गुजरने वाला जो निहाल नाला है वो उसके बिफरने से उसका पानी जो है वो कालाबाग के शहर की आबादी और जो बाज़ार की दुकानें हैं उनमें दाखिल हो गया है और दुकानों में जो पड़ा सामान है उसको नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल सीन से गायब है और गुज़श्ता एक माह में ये जो नदी नाले हैं इनका 3 मरतबा सर्वे तो किया जा चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर कुछ भी काम नहीं किया गया। इसी तरह कमर मुशानी के साथ से गुजरने वाला अडवाला और जो बड़ोच के जो हिफाजती बांध हैं उन पर भी बिल्कुल काम नहीं किया गया और खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाली जो बारिश है उसमें इन नदी नालों का पानी कमर मुशानी शहर में दाखिल हो सकता है। अहले इलाका ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो कमर मुशानी के साथ से गुजरने वाले अडवाला चिचाली और जो बड़ोच है उसके जो हिफाजती बांध हैं उनको मजबूत किया जाए। जी। लाहौर में चौबुर्जी ऑरेंज लाइन स्टेशन ट्रैक से 45 साला शख्स ने छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। राहगीरों और दुकानदारों ने उसे बचाने की कोशिश की, ताहम गिरने की वजह से टांग और कंधे समेत जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोटें आईं। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले सगीर को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस टीम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी।
PTI کی رہنما اور سابق رکن اسمبلی نیلم حیات ملک کا مذمتی بیان 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے کہا کہ وہ توڑ پھوڑ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ہمیں لبرٹی احتجاج کے لیے بلایا گیا تھا. ہم نے لاہور کے صدر کو کہتے سنا کہ چیئرمین PTI کے کہنے پر کور کمانڈر ہاؤس کی طرف کوچ کرو. سب لوگ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چل پڑے. جنا ہاؤس میں جو نقصان اور توڑ پھوڑ ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور فوج ہی ہمارا مان ہے. 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتی ہوں اور میں اس طرح کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر کوئی یقین نہیں رکھتی. اصل میں خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ہمیں لبرٹی احتجاج کے لیے بلایا گیا تھا اور وہیں سے پھر ہم نے لاہور کے پریزیڈنٹ کو کہتے سنا کہ خان صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف موو کریں. تو ہم نے دیکھا کہ سب لوگ اس طرف موو کرنا شروع ہو گئے. تو وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی اور وہاں پر جو بھی کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. فوج جو ہے یہ ہمارے ملک کا مان ہے. فوج کی وجہ سے ہی ملک ہوتے ہیں. تو میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتی ہوں. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.